Thank you so much, sir. मेरा मेरा बहुत बढ़िया इंट्रोडक्शन कर दिया। No, मेरे समझ actually, में मतलब भाव से आपको समझ में आया कि आपने मेरा बहुत अच्छा इंट्रोडक्शन किया है। thank you very much, ma'am. Actually, you are my inspiration. Welcome. Yeah, yes, ma'am. थैंक यू सर। हेलो एवरीवन, आज हम लोग देखने जा रहे हैं कि जो स्नेह सर है, स्नेह देसाई सर है। पहले मैं अपना परिचय दे दूं तो कैन आई स्पीक इन हिंदी और इंग्लिश एनी लैंग्वेज? Fine, ma'am. Whatever you are comfortable, you can. No problem. मैं मेरा मतलब माय इंट्रोडक्शन इज कि आई एम प्रिंसिपल इन गवर्नमेंट आईटीआई and also I am working with Fit Bharat Mission, like to make people healthy, wealthy, or happy. That is the mission of our Fit Bharat Mission. So I will share one video of my mentor Sneh sir, so that we can learn more about the Fit Bharat Mission. Okay. We will see the live. I have taken 3 classes. In first class, I have put this cold drink. Okay. Second class is regular water. And in third class, I have put this Kangen water. So this is the pH tester. Like we do with the litmus paper, we will do with this liquid version of pH tester. Now see what happens. Yes. This is cold drink. This one is regular water and this is Alkaline water. Kangen water. So you can see the pH. This is 3 pH. This is up to 5 to 6 pH. And this cold drink is, Kangen water is 8 to 9.5 pH. So in the same way, when we start drinking Kangen water, our body also become alkaline. But अभी हमने बॉडी को तो अल्कलाइन बना दिया, लेकिन for some reason we drink this cold drink. So what happens there? And again, it will become white. Yes. Acidic. This cold drink makes our body acidic. That is the super acidic. Cold drink is super acidic. Yes, ma'am. Yes. Let's see again. Yeah. Last practical. No problem. This is oil. Okay. We know that oil जो है तैरता है इसके ऊपर, पानी के ऊपर, सादे पानी में. Okay. But here it is 11.5 Kangen water. So see. Yeah. It will break the molecules of oil so Right. that we can remove pesticide from our food, Sure. fruits and vegetables like this. So this is all about our Fit Bharat mission. Like we make people healthy. Yes. बहुत जरूरत है. कोरोना में हमने जाना ही है कि हेल्थ है तो सब है. Yeah. मतलब शिवांगी मैम है जो मेरी मेंटर है, स्नेह सर, वो बोलते हैं हेल्थ है तो सब है. और आप सब भी शायद मानते ही होंगे कि हेल्थ है तो हम लोग सब कुछ कर सकते हैं. Yeah. तो इसके बारे में अगर आपको और कुछ जानना होगा तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर गिरीश सर को भी आप इसके बारे में पूछ सकते हैं. थैंक यू वेरी मच. Definitely. Thank you so much, ma'am, for accepting our request and coming to the live and explaining some important thing about the health. It is not about marketing. It is about people should know about the product which is healthy. Yes. And also they should feel that if we, instead of taking unhealthy food, if we invested on this one, we can avoid medicine and also hospitals.
once they started taking the water, 77% of water is in our body, automatically their health will be improved and no need to go for the hospitals and also for the medical shops. Thank you very much, ma'am, for the giving wonderful and Thank you valuable so much, sir, information. for giving me opportunity It's okay, it's my pleasure to come here on your because platform. yeah. Thank you very much, ma'am. Thank you. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ಟೋರಿ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಇವಾಗ ಇದುವರೆಗೂ ನೋಡ್ಕೊಂತ ಬಂದು ಈ ವಾಟರ್ ಥಿಂಗು ಇವತ್ತು ತಂದಿದ್ದು ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಎಷ್ಟೊಂದು ಜನ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಇಂದ ಫೇಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್, ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕೈಂಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್. ಅಂದ್ರೆ ಹೆಲ್ತ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೇನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ ಅಂತ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರನೇ ತುಂಬಾ ಲಕ್ಷಗಳು ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡೋ ಅಂತಹ ಕ್ಲೈಂಟ್ಸ್ ನಾನು ನೋಡಿದೀನಿ. ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ನಮ್ ದೊಡ್ಡಮ್ಮ ಕೂಡ ಎಷ್ಟೋ ಆಪರೇಷನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಇದುವರೆಗೂ ಕ್ಯೂರ್ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಕಾಲ್ ನೋವು ಅಂತೆ, ಇದು ಏನು ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಬರ್ತಿರೋದು ಇವಾಗ ಅಂದ್ರೆ ಮೈಗ್ರೇನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಈಸಿಯಾಗಿ ವಾಟರ್ ತಗೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ಕ್ಯೂರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅಂದ್ರೆ ಒಂದ್ಸಲ ವಾಟರ್ಗೆ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ರೆ ನಿಮ್ ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿ 77% ಅದು ಕ್ಯೂರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ, ನೀವು ತಗೊಳ್ಳೋ ಫುಡ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೆಟ್ಟದಿದ್ರು ಅದ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡ್ತಿದೆ ಅಂದ್ರೆ, ಸೊ ಯಾಕೆ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬಾರ್ದು ಅಂತ. ಸೊ ಇದು ಸೇಲ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಲ್ಲ, ಈ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಜನಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಯಾರಾದ್ರೂ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ, ನನಗೆ ಹೆಲ್ತ್ ಸರಿ ಹೋಗ್ತಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋರು ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಒಂದ್ಸಲ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದಾಗ, ಇದೇ ತರ ಎಷ್ಟೊಂದ್ ಜನ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಇಂದ ಆಚೆ ಬಂದಿರೋರಿಗೆ, ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಇಂದ ಆಚೆ ಬಂದಿರೋ ಲೈವ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ತುಂಬಾ ಇದೆ. ಈ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಯಾರ್ಯಾರು ಯಾವ್ಯಾವ ತರ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಇದರಿಂದ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಿಮ್ಗೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದೊಂದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಬಲ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ನಾನು ಜನಕ್ಕೆ ಕೊಡ್ಬೇಕು, ಏನಾದ್ರೂ ಒಂದು ಸೆಷನ್ ಮಾಡುವಾಗ ಒಂದ್ ಒಳ್ಳೇದು ಅಂದ್ರೆ ಜನಕ್ಕೆ ತಿಳಿಸ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಮೇಡಮ್ಗೆ ಇನ್ವೈಟ್ ಮಾಡಿದೆ. ಅವರು ಲೆವೆಲ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಆದಿದ್ರು ಕಡ ನಮ್ಗೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಗೆ. ಅದಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ ಸ್ವಪ್ನ ಮ್ಯಾಮ್ಗೆ. ಅಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಸ್ಟೋರಿ ಏನು ಅಂದ್ರೆ, ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇರ್ತಾನೆ, ಅವನಿಗೆ ಹುಟ್ದಾಗ್ಲಿಂದನೇ ಕಣ್ಣು ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇರಲ್ಲ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಮೂವರು ಇರ್ತಾರೆ ಅವ್ರ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯಲ್ಲಿ, ಅಮ್ಮ, ಅಪ್ಪ, ಒಂದ್ ಅಕ್ಕ, ಇವನು. ಸೊ ಇವನು ಏನೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೂ ಅಕ್ಕನ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗ್ಬೇಕು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವ್ನಿಗೆ ಏನಾದ್ರು ವಸ್ತು ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಅಕ್ಕ ತಂದು ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಈ ತರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಅವಂದು. ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ತಂದೆ ಯಾವ ತರ ಇರ್ತಾನೆ, ತಾಯಿ ಯಾವ ತರ ಇರ್ತಾನೆ. ತಾಯಿ ಅಂದ್ರೆ ನಿನ್ಗೆ ಏನೇ ಆದ್ರೂ ನಾನು ಇದೀನಿ ಮಗ ಅಂತ ಒಂದು ಧೈರ್ಯ ಕೊಡ್ತಾ ಇರ್ತಾಳೆ. ತಂದೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅಕ್ಕ ಯಾವ ತರ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾಳೆ ಅಂದ್ರೆ, ನಾನು ಎಷ್ಟು ಸಲ ಅಂತ ನೀನ್ ತಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನೀನ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡು, ನೀನೇ ತಗೋ ನಿನ್ ವಸ್ತುಗಳು, ನಿನ್ ಕೆಲಸ ನೀನೇ ಮಾಡ್ಕೊ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ. ಈ ಒಂದು ಅವ್ನ ಕಣ್ಣು ಕಾಣಿಸ್ದಿದ್ರು ಅವ್ನ್ಗೆ ಇದ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾಳೆ, ಏನೋ ನೀನ್ ಮಾಡು ಅಂತ ಇದ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾಳೆ. ತಂದೆ ಯಾವ ತರ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಅಂದ್ರೆ, ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ ಮಗ, ಆಗುತ್ತಾ ಇಲ್ವಾ ಸೆಕೆಂಡ್ರಿ, ನೀನ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡು ಅಂತ ತಂದೆ ಒಂಥರ ಪುಷ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ. ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾರು ಅಂತ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕೈಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ನಿಗೆ ಮೋಟಿವೇಟ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಅವನು ಬ್ಲೈಂಡ್ ಸ್ಕೂಲ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ. ಫಸ್ಟ್ ಬ್ಲೈಂಡ್ ಸ್ಕೂಲ್ ನ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ನಾರ್ಮಲ್ ಸ್ಕೂಲ್ಗೆ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗ್ತಾನೆ. ಸೊ ನಾರ್ಮಲ್ ಸ್ಕೂಲ್ಗೆ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ಅವನ PUC ವರ್ಗುನು ಎಜುಕೇಶನ್ ಒಳ್ಳೆ ರ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಅವನು ತಗೊಳ್ಳೋ ಡಿಸಿಷನ್ ಯಾವ ತರ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ನಾನು ಡಾಕ್ಟರ್ ಆಗ್ತೀನಿ, ನಾನು MBBS ಆಗ್ತೀನಿ ಅಂತ. ಸೊ ಕಣ್ಣಿಲ್ದೇ ಇರೋರ್ಗೆ MBBS ಸೀಟು ಯಾವ ತರ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಇದು ಪಾಸಿಬಲ್ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ಅವ್ರು ಯಾವ ತರ ಹೇಳೋದು ಅಂತ ಅವ್ರ ತಂದೆನೂ ಫೀಲ್ ಆಗ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರ ಅಮ್ಮನೂ ಫೀಲ್ ಆಗ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರ ಅಕ್ಕನೂ ಫೀಲ್ ಆಗ್ತಿದೆ, ಬೇಡ ಇದು ನೀನ್ ತಗೊಂಡಿರೋದು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ. ಬಟ್ ಅವನ ಮೇಲೆ ಅವ್ನಿಗೆ ನಂಬಿಕೆ ಇತ್ತು, ನನಗೆ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಕೊಟ್ರೆ ನಾನು ನಾನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅನ್ನೋ ನಂಬಿಕೆ ಅವನ ಮೇಲೆ ಇತ್ತು. ಸೊ ಅವನೇನೇ ಮಾಡ್ತಾನೆ, 10 ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತಾನೆ ಆಲ್ ಓವರ್ ಇದು. ಸೊ 9 ಯೂನಿವರ್ಸಿಟೀಸು ಒಂದೇ ಒಂದು ಬ್ಲೈಂಡ್ ಅನ್ನೋದ್ರಿಂದ ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಒಂದೇ ಒಂದು ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಒಬ್ರು ಫೈಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇವನ್ ಪರವಾಗಿ. ಹ್ಯಾಂಡಿಕ್ಯಾಪ್ ಒಬ್ಬನ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ರನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವ್ನಿಗೊಂದು ಚಾನ್ಸ್ ಕೊಡಲ್ವಾ, ಅವ್ನ್ ಮಾಡೋದೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೀರಾ. ಅದೇ ತರ ಇವ್ನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಬಂದಿದ್ದಾನೆ, ಇವ್ನ್ ಕೊಡೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಪಾಸ್ ಆಗೋದು ಫೇಲ್ ಆಗೋದು ಅವನ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಒಂದ್ ಚಾನ್ಸ್ ಕೊಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದ್ ಚಾನ್ಸ್ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಅವನು ಅದನ್ನ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗಿ ತಗೊಂಡು ಖುಷಿಯಾಗಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಒಳ್ಳೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲರಿಗಿಂತ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ರ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಪಾಸ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ಎಷ್ಟೊಂದ್ ಜನಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಅವ್ನ್ ಕಣ್ಣು ಕಾಣಿಸ್ದೇ ಇದ್ರು ಅವ್ರಿಗೆ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರ ಬಾಡಿ ಮಿಡಿತಾನ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಡೆ ಅವ್ರ ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಏನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ ಅಂತ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಸೊ ಇದು ಈ ತರ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಂದ್ರೆ, ನಮ್ಗೆ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅದ್ರಲ್ಲಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಹೋಗೋದಕ್ಕಿಂತನೂ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಇನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ನನ್ನಲ್ಲಿ ಏನ್ ಶಕ್ತಿ ಇದೆ, ಆ ಶಕ್ತಿನ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಮುಂದೆ ಹೋಗೋ ಅಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬರ್ಬೇಕು. ಎಲ್ಲಾರು ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕು. ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗ್ಬೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅನ್ನೋ ಐಡೆಂಟಿಟಿನ ನೀವೇ ಹುಡ್ಕೋಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲ ನೀವು ಅಂತವ್ರ ಜೊತೆ ಮೂವ್ ಆಗ್ಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ನಿಮ್ ಸರ್ಕಲ್ ನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ. ಯಾವ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಕರೆಕ್ಟ್ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಿದ್ರು ಅವ್ರು ಕರೆಕ್ಟ್ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದಾರೆ ಅಂತ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಕೂಡ ಇದು ರೈಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಕೂಡ ನೀನು ಇಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇರೋದು ತಪ್ಪಿದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೇಕು ನೀನು ಅನ್ನೋದು
ಹೇಳೋ ಇದು ರೈಟ್ಸ್ ಇಟ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸರಿಯಾದ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಕಳಿಸ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ತಪ್ಪು ದಾರಿ ಹಿಡಿದ್ ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ತಪ್ಪು ದಾರಿಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಹಿಡಿದು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಕರೆಕ್ಟ್ ದಾರಿ ತರೋ ಕೆಲಸ ಯಾರ್ದು? ಪೇರೆಂಟ್ಸ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಒಳ್ಳೆ ದಾರಿಗೆ ತಂದಾಗ್ಲಿಂದ ಅವ್ರು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಸಿಟಿಜನ್ ಆಗ್ತಾರೆ, ಒಳ್ಳೆ ಪೇರೆಂಟ್ ಆಗ್ತಾರೆ, ಒಳ್ಳೆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿನ ನಡೆಸ್ತಾರೆ. ದೇಶಕ್ಕೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅವರಿಂದ. ಸೊ ಓವರ್ ಆಲ್ ಆಗಿ ಏನ್ ಹೇಳೋಕ್ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ, ಈ ಚೇಂಜ್ ಅನ್ನೋದು ಒಬ್ರಿಂದ ಆಗಲ್ಲ, ಎಲ್ಲಾರು ಸೇರಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಆಗುತ್ತೆ. ನಾವೆಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಭಾವನೆ ಎಲ್ಲಾರ್ಗೂ ಬರ್ಬೇಕು. ಮತ್ತೆ ಆದಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೇದನ್ನ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡೋಣ. ಒಳ್ಳೇದು ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಆಗಿ ಎಲ್ಲಾರ್ಗು ಆಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಪೀಪಲ್ಸ್ ಬಿಲ್ಡ್ ಆಗ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೆಗೆಟಿವಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ. ನೆಗೆಟಿವಿಟಿಯಿಂದ ಪಾಸಿಟಿವಿಟಿಗೆ ಬರ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನು ಇದನ್ನ ಒಂದ್ಸಲ ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ನಮ್ ಭಾರತ ಬೆಳೆಯೋ ಎಲ್ಲಾ ಪಾಸಿಟಿವ್ ವೈಬ್ರೇಷನ್ಸ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಜನನು ಬದಲಾವಣೆ ಆಗ್ಬೇಕು, ಜನದ ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್ ಕೂಡ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗ್ಬೇಕು. ಈ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ಎಂಪವರ್ಮೆಂಟ್ ಕೋಚ್ ಗಿರೀಶ್ ಅಂತ. ಮತ್ತೆ ಮೇಡ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಈಸಿ 3 days ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ನ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಿದೀವಿ. ನಾನು ಆಗ್ಲೂ ಹೇಳ್ದೆ, ಇವಾಗ್ಲೂ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀನಿ, ಜಸ್ಟ್ ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿ ಅಷ್ಟೇ, ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ಅಭಿ ಪಿಕ್ಚರ್ ಬಾಹಿ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನ ಪಿಕ್ಚರ್ ಬರೋದು ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಡೇ ಬೈ ಡೇ ನೀವೇ ನೋಡ್ತೀರಾ. ನಿಮ್ಮ ಆಶೀರ್ವಾದ ಬೇಕು, ನಿಮ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ ನಮ್ಗೆ. ಮತ್ತೆ ನೀವು ಆದಷ್ಟು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಬರ್ಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಅನ್ನೋದು ಎಲ್ಲರೂ ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ಏನು ಹೋಗಲ್ಲ. ನಿಮ್ಗೆ ನೀವೇ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಆಗ್ತೀರಾ, ನೀವೇ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಗ್ತೀರಾ, ನೀವೇ ಸ್ಟೇಜ್ ಬೈ ಸ್ಟೇಜ್ ಗ್ರೋತ್ ಆಗ್ತೀರಾ. ಇದರಿಂದ ನಮ್ಗ್ ಸಿಗೋ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಬೆನಿಫಿಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡಿ, ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗಿ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡಿ. ಮತ್ತೆ ಗ್ರೋತ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ, ನಿಮ್ಗೆ ನೀವು ಗ್ರೋ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಟೈಮ್ ನ. ಇದನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ವಶನ್ ಅಂಡ್ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಕ್ವಶನ್ಸ್, ಡೌಟ್ಸ್ ಆತರ ಇದ್ರೆ ಹ್ಯಾಂಡ್ ರೈಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಒಬ್ರೊಬ್ರಿಗೆ ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಮ್ ಟೀಮು. ಸೊ ಮಾತಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಡೇ 3 ವಿತ್ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಅಂಡ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್. ಹಾಯ್ ಅಭಿ, ಹೇಳಪ್ಪ. ಸರ್, ಇವಾಗ ನಾವು ನಮ್ ಕಸ್ಟಮರ್ ನ ಹೆಂಗೆ ಹುಡ್ಕೋಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಡೌಟ್. ಇವಾಗ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಒಂದ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಲಾಂಚ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಬಟ್ ನಾವು ನಮ್ ಕಸ್ಟಮರ್ ನ ಹೆಂಗೆ ಹುಡ್ಕೋದು ಅಂತ. ಒಳ್ಳೆ ಕ್ವಶನ್. ಬಟ್ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನೀನ್ ಏನ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗ್ತಿದ್ಯಾ ಅನ್ನೋದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನಿನ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಏನು ಅಂತ, ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀಯ ನೀನು? ಬಟ್ ಇವಾಗ ನಾವ್ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಫುಡ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್. ಓಕೆ, ಫುಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಯಾವ ಬಿಸ್ನೆಸ್? ಅಂದ್ರೆ ಫುಡ್ ಮೇಲೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು, ಫುಡ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಲ್ಲೇ. ಓಕೆ, ಪಕ್ಕ ಅದೇ ಅಂತ ಇಲ್ಲ, ಬಟ್ ನಾನು ಇವಾಗ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಫುಡ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ. ಬಟ್ ನಾವ್ ಕಸ್ಟಮರ್ ನ ಹೆಂಗ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ನಮ್ ಕಸ್ಟಮರ್ ಎಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ ಅಂತ ನಮ್ಗೆ ಹೆಂಗ್ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ. 100% ನಾನು ನಿನ್ನ ಒಪ್ಕೊಂತೀನಿ. ಅಂಡ್ ನಿನ್ ಕ್ವಶನ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೆ. ಬಟ್ ನಿನ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಅನ್ನೋದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಫುಡ್ ಅನ್ನೋದು ಬೇಸಿಕ್ ನೆಸೆಸಿಟಿ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನ್ಗೂ ಫುಡ್ ಅನ್ನೋದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಯಾವ ಫುಡ್ ಅನ್ನೋದನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ರು ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ನ ಇಷ್ಟಪಡಲ್ಲ. ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಇಷ್ಟಪಡೋರು ಯಾರು? ಜಾಸ್ತಿ ಮಕ್ಳು ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾರೆ, ಅಥವಾ ಹುಡುಗಿರು ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ನಿನ್ಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಟಾರ್ಗೆಟೆಡ್ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಯಾರು, ನಿನ್ ಟಾರ್ಗೆಟೆಡ್ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ ಯಾರು ಅಂತ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಸೊ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಿನ್ಗೆ ಕಸ್ಟಮರ್ ಯಾರು ಅಂತ ಈಸಿಯಾಗಿ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ರೆ, ಯಾರಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ನನ್ನ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅಂತ ನಿನ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಟ್ರೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೀನ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಮಾಡೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ಬೋದು. ಫಸ್ಟ್ ನೀನ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ನ ಡಿಸೈಡ್ ಆಗು, ಮತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವ ತರ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ ನಿನ್ನ ಹತ್ರ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾನು ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ ನನಗೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಿನಗೆ ಕಾನ್ಫಿಡೆಂಟ್ ಬರ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಹೇಳೋ ಆನ್ಸರ್ ಫಸ್ಟ್ ನಿನಗೆ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಇರ್ಬೇಕು. ನಾನು ಕೇಳೋ ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗೆ ನೀನು ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೂ ರೆಡಿ ಆಗಿರ್ಬೇಕು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ಹೇಳ್ದೆ ನಾನು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲೇ, ರಿಸರ್ಚ್ ಅನ್ನೋದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ಏನ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅನ್ನೋದು ಕ್ಲಿಯರ್ ಇರಬೇಕು. ಆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಗೆ ಯಾರ್ಯಾರು ಟಾರ್ಗೆಟೆಡ್ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು, ಅಂದ್ರೆ ಯಾರ್ಯಾರಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಈ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅನ್ನೋದು ಇಷ್ಟ ಇರಬೇಕು, ತಿಳಿದಿರ್ಬೇಕು. ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ಗೆ ಯಾವ ತರ ರೀಚ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲಿ ನಾನು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಎಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಇದೆ ಇದು ಇಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ, ನಮ್ ಸರೌಂಡಿಂಗ್ ಎಷ್ಟು ಜನ ಕಾಂಪಿಟೇಟರ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಮತ್ತೆ ಇದು ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತಾ ವರ್ಕ್ ಆಗಲ್ವಾ, ಕಾಂಪಿಟೇಟರ್ಸ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಯಾವ ತರ ಇದೆ ಅದನ್ನ ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಅನಲೈಸ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ನೀನು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ನ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಮತ್ತೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಸೊ ಈ ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡ್ದಿರಾ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ದಿರಾ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಸರ್, ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಅಂಗಡಿ ಎಲ್ಲ ಸೆಟಪ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಸರ್, ಮತ್ತೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ತರ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ತಪ್ಪು. ಓಕೆ ಸರ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಹಲೋ, ಹಾಯ್ ಶಿಲ್ಪಾ. ಹಾಯ್ ಸರ್. ಸರ್, Yes. ಫಸ್ಟ್ ಒಂದ್ ಡೌಟ್ ಏನಂದ್ರೆ, ಅದು ಕೆಂಗೇನ್ ವಾಟರ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರಲ್ಲ, ಅದು ಪ್ಯೂರಿಫೈಯರ್ ಅದೇನಂತ ಗೊತ್ತಾಗಿಲ್ಲ ಆಕ್ಚುಲಿ.
ಇದು ನಾರ್ಮಲ್ ಇದು ಅಲ್ಲ, ಆರ್ ಒ ಅಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ನಾರ್ಮಲ್ ವಾಟರ್ ಫಿಲ್ಟರ್ ಗಿಂತ ಇದು ಏನ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ, ಇದು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಒಂದು. ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ಶಿಯಂಟ್ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಪೂರ್ವಿಕರು ಅಂದ್ರೆ ಆಯುರ್ವೇದಿಕ್ ಇತ್ತಲ್ಲ, ಅಂದ್ರೆ ಆಗ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಎಲ್ಲ ಇನ್ನ ಬಂದಿರಲಿಲ್ಲ. ಆಗ ನಮ್ಮ ಜನರು ಯಾವ ತರ ನೀರು ಕುಡಿತಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಬೆಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಹರಿತಿರುವಂತಹ ನೀರು ಕುಡಿತಿದ್ರು. ಅದರಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಎನರ್ಜಿ ಇತ್ತು, ಮತ್ತೆ ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಆಗಿ ಕ್ಯೂರ್ ಆಗುವಂತಹ ಇದು ಅದರಲ್ಲಿ ಬರ್ತಿತ್ತು, ವಾಟರ್ಲ್ಲೇ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತಿತ್ತು ಆಟೋಮೆಟಿಕ್. ಸೊ ಆ ಸಿಸ್ಟಮ್ ನ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಅಬ್ರಾಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಅದನ್ನ ಮಿಷಿನ್ ತರ ತಯಾರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬೆಡ್ಡಲ್ಲಿ ಹರಿಯುವಂತ ನೀರು ಸಿಗೋದು ಕಷ್ಟ, ಆ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ನೀರು ಬರ್ತಾ ಇರೋದು ಕಷ್ಟ. ಸೊ ಅದನ್ನ ಆ ಫಾರ್ಮುಲಾನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು, ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯಾ ಫಾರ್ಮುಲಾನ ಅಬ್ರಾಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ವೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಅದನ್ನ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ನ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದನ್ನ ಇವಾಗ ಸೇಲ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯಾದವರು ಅದನ್ನ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈಗ ಆ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆಗಿ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಒಂದು. ಮತ್ತೆ ಇದು ಯಾಕೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ, ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಆಗಿ ನೀನೇ ನೋಡಿದೆ, ನಾರ್ಮಲ್ ವಾಟರ್ಗೂ ಆ ವಾಟರ್ಗೂ ಎಷ್ಟು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಕೆಲವು ಈ ಸಿಂಪಲ್ ಇದ್ರಲ್ಲೇನೆ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಆಗ್ತಿದೆ. ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನೋಡ್ಬೋದು. ನಮ್ಮ ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿ 77% ಇರೋದ್ರಿಂದ ವಾಟರ್, ಈ ವಾಟರ್ ತಗೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ನಮ್ಗೆ ರೋಗನೇ ಬರಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ 90% ನೀವು ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಗೆ ಹೋಗೋ ಖರ್ಚು ಮಾಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ನಾನು ಇದನ್ನ ಪರ್ಸನಲ್ ಆಗಿ ಯಾಕೆ ತಗೊಂಡೆ, ಇವತ್ತು ಯಾಕೆ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಂದ್ರೆ, ನಮ್ ತಂದೆದು ನಾನು ಏನು ಕೋವಿಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾರ್ಟ್ ಸ್ಟ್ರೋಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯ್ತು. ಹಾರ್ಟ್ ಸ್ಟ್ರೋಕ್ ಆಗ್ತಿದ್ದಂಗೆ ನಾನು ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಗೆ ಹೋಗೋಕೆ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ. ರೀಚ್ ಆಗೋ ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಫೋನ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ನಿಮ್ ತಂದೆ ಇದಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ. ನಾನು ಅಲ್ಲಿ ಹತ್ರಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ECG ಒಂದೇ ನನಗೆ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಕಾಣಿಸಿದ್ದು. ಇವಾಗ ಎಂಪವರಿಂಗ್ ಕೋಚ್ ಗಿರೀಶ್ ಬಂದಿರೋದನ್ನು ಆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅಲ್ಲೂ ಬಂದಿದೆ. ಸೊ ಈ ECG ಅನ್ನೋದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಏನಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ, ನಮ್ ಹಾರ್ಟ್ ಹೇಗೆ ರನ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅನ್ನೋದು ಅದರಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಅಪ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಡೌನ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ECG ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಮನುಷ್ಯನ್ ಬಾಡಿ ಇರಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ. ಅದೇ ತರ ಈ ವಾಟರ್ ಕೂಡ ನಮ್ ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರೋ ವಾಟರ್ ಸೇರ್ಸಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಆಗಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ರೋಗಗಳು ಈಸಿಯಾಗಿ ನಮ್ ಬಾಡಿನ ಇದ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ನೀನ್ ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ, ನ್ಯಾಚುರಲ್ ನಾಯಿ ಮತ್ತೆ ಮನೇಲಿ ಸಾಕೋ ನಾಯಿಗಳಿಗೆ ಕೆಲವು ರೋಗಗಳು ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಕೆಲವು ಗಾಯಗಳಾಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಅದೆಲ್ಲೂ ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲ್ಗೆ ಹೋಗಲ್ಲ, ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆಗಿ ಹೀಲಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತಾ ಇರುತ್ತೆ. ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆಗಿ ಅದಕ್ಕ ವಾಸಿ ಆಗೋಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಗಾಯಗಳು. ಮತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಏನಾದ್ರು ಕಾಲ್ ಮುಗಿದಿದೆ, ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೇನಾದ್ರೂ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ರೂ ಅದ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆಗಿ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಳುತ್ತೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಟೈಮ್ ಆದ್ರೂ. ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿರ್ತೀಯ ಇದನ್ನ. ಅದೇ ತರ ಈ ಕೆಂಗನ್ನು ಅಷ್ಟೇ, ನೀನು ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲ್ಗೆ ಹೋಗೋದನ್ನ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ನಿನಗಷ್ಟೇ ನಿನ್ ಬಾಡಿನೇ ನಿನ್ಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಿನ್ನಷ್ಟೇ ನೀನೇ ಯಾವ ತರ ಕ್ಯೂರ್ ಆಗ್ಬೋದು ಅನ್ನೋದ್ರ ಮೇಲೆ ವರ್ಕ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಈ ಕೆಂಗನ್ ವಾಟರ್. ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲ್ಗೆ ಹೋದ್ರೂ ವಾಸಿ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಈ ವಾಟರ್ ಸಜೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಒಳ್ಳೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ಅವರು ಗೂಗಲ್ ಅಲ್ಲಿ, ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅದ್ರ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ಏನು ಅಂತ. ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ನೀವೇ ನೋಡ್ಕೋಬಹುದು ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಆಗಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಇನ್ನೊಂದು ಆಕ್ಚುಲಿ ಏನಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಸರ್, ನಮ್ದು ರಿಲೇಷನ್ ಒಬ್ರು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರದ್ದು ಟರ್ನ್ ಓವರ್ ಚೆನ್ನಾಗ್ ಆಗ್ತಿದೆ, ಬಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಆಗಿದೆ, ಬಟ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತೆ. ಅವ್ರು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಏನಾದ್ರು ಸಜೆಷನ್ ಕೊಡಕ್ ಆಗುತ್ತಾ ಅಂತ. ವೆರಿ ಗುಡ್ ಕ್ವಶನ್. ಆಕ್ಚುಲಿ ಈ ತರ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 30 to 40% ಇದಾರೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಒಳ್ಳೆ ಟರ್ನ್ ಓವರ್ ಇದೆ, ಒಳ್ಳೆ ಲೋನ್ಸ್ ಸಿಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲ ಓವರ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅನ್ನೋದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ ಕಾಸ್ಟ್ ಅನ್ನೋದು ಐಡೆಂಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಿರಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದ್ರಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿರೋ ಕೆಲಸ ಏನಂದ್ರೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಏನು ಅಂತ, ಮತ್ತೆ ಆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ನಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸಿಗ್ತಿದೆ ಅಂತ, ಕಾಸ್ಟ್ ಎಷ್ಟಾಗ್ತಿದೆ ಅಂತ. ಮತ್ತೆ ಅದ್ಬಿಟ್ಟು ಏನಾದ್ರೂ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕಾಸ್ಟ್ ಇದೆಯಾ ಅಂದ್ರೆ ಡೆಲಿವರಿ ಚಾರ್ಜಸ್ ಆಗ್ಲಿ, ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಆಗ್ಲಿ, ಟೋಟಲ್ ಆಗಿ ಕೌಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಖರ್ಚು ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ, ನೀನು ಒಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ನ ಕಸ್ಟಮರ್ಗೆ ಸೇಲ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಖರ್ಚು ಬಿಟ್ಟು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಎಷ್ಟು ಇಟ್ಕೊಂತ ಇದೆಯಾ, ಇದನ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಮೈನ್ ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ಮತ್ತೆ ನಿನ್ಗೆ ಅದರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಏನೇನ್ ಬರುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಚೆಕ್ ಮಾಡಿರಲ್ಲ. ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಒಂದು ಪ್ರೈಸ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಸೇಲ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇರ್ತಾರೆ, ಒಟ್ಟಾಗಿ ಬೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಬಲ್ಕ್ ಆಗಿ ಸೇಲ್ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಟರ್ನ್ ಓವರ್ ತುಂಬಾ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಲೀಕೇಜಸ್ ನ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಿರಲ್ಲ. ಸೊ ಓವರ್ ಆಲ್ ಆಗಿ ನೋಡಕ್ ಹೋದ್ರೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನನ್ಗೆ ಉಳಿದಿರೋದು ಇಷ್ಟು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ನನ್ಗೆ ಉಳಿದಿರೋದು ಇಷ್ಟೇ ಅಲ್ವಾ ಅಂತ. ಇದಕ್ಕೆ ಬೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಏನೋ ಯಾರು ಹೇಳೋಕ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ, NR ಚಿಕನ್ ಸೆಂಟರ್ ಅಂತ. ಸೊ ಅವರು ಬಲ್ಕ್ ಆಗಿ ಕೋಳಿನ ತಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಚಿಕನ್ ಶಾಪ್ಸ್ಗೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಸೊ ಅವರು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಇಲ್ಲಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೇಶನ್ ಇತ್ತು, ಅವ್ರಿಗೆ ಅವ್ರದೇ ವೆಹಿಕಲ್ ಆಗಿತ್ತು, ಆ ವೆಹಿಕಲ್ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಬೀಳ್ತಿತ್ತು, ಮತ್ತೆ ಕೋಳಿ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತಿರೋದು ಒಂದು ಪ್ರೈಸ್ ಆಗ್ತಿತ್ತು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಸ್ಟ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅವರು, ಜಸ್ಟ್ ಕೋಳಿ ತಗೊಳ್ಳೋದು, ಇಲ್ಲಿ ಕೊಡೋದು, ಎಷ್ಟು ಮಾರ್ಜಿನ್ ಇದೆ ಅಂತ ಮಾತ್ರ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರು. ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಖರ್ಚು ಎಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ಬಿಡ್ತೋ ಆಗ ಅವ್ರು ಮಾರೋ ಪ್ರೈಸ್ ಎಲ್ಲಾರು ಜಾಸ್ತಿ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಟರ್ನ್ ಓವರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಿದೆ, ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಜಿನ್ ಕಡಿಮೆ. ಓವರ್ ಆಲ್ ಆಗಿ ಅವರು ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಅವ್ರ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಗೆ ಸರಿ ಹೋಗ್ತಿದೆ, ಆಗ್ಲಿ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ನೋಡೋಕೆ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ. ಈ ತರ ಜನ ಜಾಸ್ತಿ ಫೇಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ
ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಮೈನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಬೆಟರ್ ಟರ್ನ್ ಓವರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ರೆ 1-to-1 ಕನ್ಸಲ್ಟೆನ್ಸಿ ತಗೊಂಡು ಅವ್ರಿಗೆ ಏನ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಕನ್ಸಲ್ಟೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಬ್ಬ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಜೊತೆ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಖರ್ಚು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಆ ಆಕ್ಚುಯಲ್ ಪ್ರೈಸ್ ಎಷ್ಟಿಟ್ರೆ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ, ಕಸ್ಟಮರ್ ಅಷ್ಟು ಪ್ರೈಸ್ ಇಟ್ರು ನಿಮ್ ಹತ್ರ ಬರ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ತರ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಬಿಲ್ಡ್ ಮಾಡೋದು ಯಾವ ತರ, ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಇದ್ರೆ ಪ್ರೈಸ್ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಆಗಿ ರೈಸ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೊ ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ತೋರಿಸಿದೆ. ನಾರ್ಮಲ್ ವಾಟರ್ ಬಾಟ್ಲು ಮತ್ತೆ ಬಿಸ್ಲರಿ ವಾಟರ್ ಬಾಟ್ಲ್ಗೂ ಒಂದು 5 rupees ಮಾರ್ಜಿನ್ ಹೆಚ್ಚಿದ್ರು ಬಿಸ್ಲರಿ ವಾಟರ್ ಎಲ್ಲರೂ ಪ್ರಿಫರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇದು ಬ್ರಾಂಡು ಮತ್ತೆ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಎರಡೂ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ನಂಬಿಕೆ. ಈ ನಂಬಿಕೆನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ, ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಇದು 1 minute ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳೋ ಅಂತ ಆನ್ಸರ್ ಅಲ್ಲ ಅಮ್ಮ, ಬಟ್ ನಾನು ಹೇಳಿರೋದು ಸ್ವಲ್ಪ ಆದ್ರೂ ಅರ್ಥ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ನಂಬಿಕೆ. ಇದನ್ನ 1-to-1 ಕೊಟ್ರೆ ನಾನು ಇನ್ನ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ನಾನು ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅವ್ರ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಏನು, ಅದ್ ಯಾವ ತರ ಇದಾಗ್ತಿದೆ, ಎಷ್ಟು ಕಾಸ್ಟ್ ಬೀಳ್ತಿದೆ ಅವ್ರಿಗೆ, ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಯಾವ ತರ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಅಂತ ಸಜೆಷನ್ ಕೊಡ್ಬೋದು ನಾನು. ಕೇಳಿಸ್ತಿದೆ? ಕೇಳಿಸ್ತಿದೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ಆಕ್ಚುಲಿ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ವೆಬಿನಾರ್ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಅವಾಗ ಅವರಿಗೆ ತುಂಬಾ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ನಾ ಹೇಳೋದ್ಕಿಂತ ನೀವ್ ಹೇಳೋದ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಸರ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೇಮಾ. ಹಾಯ್ ಸರ್. ಹಾಯ್ ಮಾ. ಸರ್ ನಮ್ ಡೌಟ್ ಕೇಳೋ ಮುಂಚೆ ನಾನೊಂದು ವಿಷಯ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅನ್ಕೊಂತಿದೀನಿ. ನೀವು ವೆಬಿನಾರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋ ಐಡಿಯಾ ಬ್ಯಾಕ್ ಸೈಡ್ ಇರೋ ನಿಮ್ ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಇಂಪ್ರೆಸಿವ್ ಆಗಿದೆ. ಅಂದ್ರೆ ನೀವು 10 ಮೆಂಬರ್ಸ್ಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಅವರು ಗ್ರೋ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಫ್ರೀಯಾಗಿ ಈ ತರ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರಲ್ಲ, ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಸೊ ನಿಮ್ ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ಇನ್ನು ಫುಲ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ರೀಚ್ ಆಗ್ಬೇಕು. ನಾನು ನಂಗಾಗಿರೋ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾವುನು. ಸರ್ ಅಂಡ್ ನಮ್ ಡೌಟ್ ಏನಂದ್ರೆ ಸರ್, ಇವಾಗ ಲೈಫ್ ಲೀಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಏನೋ ಒಂದ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಜನ ಏನೋ ಒಂದ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತಾರೋ, ಬಟ್ ಆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ನೇ ಗ್ರೋ ಮಾಡೋದು ಅದು ಹೆಂಗೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ಅದು ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡೋದು, ಈ ತರ ಸಿಚುವೇಶನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಫೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾರು. ಸೊ ನಾವು ಈ ತರ ಅಂದ್ರೆ ಸೊಸೈಟಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಇದೆ, ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಇದೆ, ಸರ್ವಿಸಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ಯಾವ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ನೇ ನಾವು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಯಾವ ಆಪ್ಷನ್ ತಗೋಬೇಕು ಅಂತ ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡೋದು, ಅದು ಚೂಸ್ ಮಾಡೋದು ಹೆಂಗೆ ಅಂತ ನಮ್ಗೆ ಡೌಟ್ ಇದೆ ಸರ್. ಡೈಲಮಾ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ನಾನು. ಸೊ ಅದೇನಾದ್ರು ವೆರಿ ಗುಡ್ ಕ್ವಶನ್. ಆಕ್ಚುಲಿ ಈ ಕ್ವಶನ್ ಎಲ್ಲಾರ ಮೈಂಡ್ ಅಲ್ಲೂ ಬರ್ಬೇಕು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಬಲ್ಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಗೇಮ್ ಆಡೋದಕ್ಕಿಂತನೂ ನಿಮ್ದೇ ಒಂದು ಐಡೆಂಟಿಟಿ ಅನ್ನೋದು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡೋದು ಇಲ್ಲಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾರು ಜಾಸ್ತಿ ಫೋನ್ಸ್ ಇದೆ, ಫೋನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಐಫೋನು ಸ್ಯಾಮ್ಸಂಗ್ ಯಾಕೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವರಲ್ಲಿ ಯುನಿಕ್ ಐಡೆಂಟಿಟಿ ಅನ್ನೋದಿದೆ. ಅದೇ ತರ ನಿಮ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅಷ್ಟೇ, ಜಾಸ್ತಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಇದ್ದಾಗ ನಿನ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಏನಿದೆ, ನಿನ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗಿಂತ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಏನಿದೆ, ಇದನ್ನ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡೋದು ಇದೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಏನಂದ್ರೆ ಯುನಿಕ್ ಐಡೆಂಟಿಟಿ ಅಂತಾರೆ ಇದನ್ನ. ಸೊ ನಿಮ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ನ ತೋರಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ನೀನು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ನ ಸೇಲ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ. ಒಂದು ಇಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಜನ ಇರೋ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಯಾರು ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋ ಕೆಲಸನ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇದಕ್ಕೊಂದು ಬೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ, ನಾನೊಂದು ಕ್ಲೈಂಟ್ ಹತ್ರ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ. ಇದು ಫ್ಲೈಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ ಅವ್ನ್ ಹೇಳ್ದ, ಸರ್ ಈ ರೂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಟಾಯ್ಲೆಟ್ಸೇ ಇಲ್ಲ ಸರ್, ಟಾಯ್ಲೆಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ನಾನು 1 time ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಟಾಯ್ಲೆಟ್ಸ್ ಕಟ್ಸ್ಬಿಡ್ತೀನಿ, ಪೇಡ್ ಅಂಡ್ ಯೂಸ್ ಟಾಯ್ಲೆಟ್. ಸೊ 1 time ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಷ್ಟೇ, ಲೈಫ್ ಟೈಮ್ ಯಾವಾಗಿದ್ರು ಅದು ಇನ್ಕಮ್ ಜನರೇಟ್ ಆಗ್ತಾನೆ ಇರುತ್ತೆ ಸರ್. ಈ ತರ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಬರಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಯಾರಿಗೂ ಬರಲ್ಲ ಕಾಮನ್ ಆಗಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದು 1 time ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್, ಒಂದ್ ಯಾರ್ದೋ ಖಾಲಿಯಾಗಿರುವಂತ ಹುಡುಗನ್ನ ಆಗ್ಬಿಡ್ತಾರಲ್ಲಿ. ಸೊ ಅದ್ ಇನ್ಕಮ್ ಜನರೇಟ್ ಆಗ್ತಾನೆ ಇರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಟೋಕನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಎಲ್ಲ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಸರ್, ನಾನು ಜಸ್ಟ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ರೆಂಟ್ ಪೇ ಮಾಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಕೊಡುತ್ತೆ, ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಆಗಿ ಇನ್ಕಮ್ ಜನರೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸರ್. ಸೊ ಇದು ಚೀಪ್ ಅನ್ಸುತ್ತೆ, ಐಡಿಯಾ ಅನ್ಸುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಅವ್ನ ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್ ಯಾವ ತರ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ, ಬಲ್ಕ್ ಆಗಿ 1 time ಸೆಟಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ, ಹೆಂಗೋ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ, ಖರ್ಚು ಏನೂ ಇಲ್ಲ, ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಆಗಿ ಇನ್ಕಮ್ ಜನರೇಟ್ ಆಗ್ತಾನೆ ಇರುತ್ತೆ ನಾನು ಇರೋ ಗಂಟ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನನ್ನ ಜನರೇಷನ್ ಇರೋ ಗಂಟ. ಇದು ಯುನಿಕ್ ಅಂತಾರೆ. ಯುನಿಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಂದ್ರೆ, ಜಾಸ್ತಿ ಜನ ಈ ತರ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡಲ್ಲ, ಈ ತರ ಮಾಡಲ್ಲ. ಈ ತರ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಬರ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ನ ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್ ಅದೇ ತರ ಓಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ ಆ ತರ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಮೇಲೆ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಇದು ಒಂದೇ ಅಲ್ಲಿ ಬರಲ್ಲ. ನೀನು ಐಡಿಯಾ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೆ, ಬಟ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡೋದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಯೂನಿಕ್ ಅನ್ನೋದು ಜಾಸ್ತಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ನೀನ್ ಕೇಳಿರೋ ಕ್ವಶನ್ಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಏನಂದ್ರೆ ಯೂನಿಕ್. ನೀನೇನ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ನಿನ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾದ್ರೆ, ಎಷ್ಟೇ ಜನ ಕಾಂಪಿಟೇಟರ್ ಇದ್ರು, ಇವಾಗ ನನ್ನ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಯೂನಿಕ್ನೆಸ್ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ನಿಜ, ಮತ್ತೆ ನಂಬಿಕೆ, ಮತ್ತೆ ಕ್ವಾಲಿಟಿ. ನಾನು ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಎಂತ ಕ್ಲೈಂಟೇ ಬಂದ್ರು ಅವ್ರಿಗೆ ಅವ್ರ ಕಡೆಯಿಂದನೇ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್, ನಿಮ್ಮಿಂದ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಯ್ತು, ನಾನು ಈಗ ಕರೆಕ್ಟ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳೋ ಅಷ್ಟು ಕೆಪಾಸಿಟಿ, ನಂಬಿಕೆ ನನ್ ಮೇಲೆ ನನಗಿದೆ.
ಸೊ ಇದರಿಂದ ಈ ತರ ಯುನಿಕ್ ಐಡೆಂಟಿಟಿ ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಅನ್ನೋದು ನೀನು ಇದ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ನೀನ್ ಇವಾಗ ಹೇಳ್ದೆ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲೇ ಸರ್ ನೀವು ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋ ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೆ ಸರ್ ಅಂತ. ಈ ತರನು ಪಾಸಿಟಿವ್ ವೈಬ್ರೇಷನ್ಸ್ ಕೂಡ ಬರೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಜನ ಹೇಳ್ಬೇಕು ನಮ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಬಗ್ಗೆ, ನಾನ್ ಹೇಳೋದಲ್ಲ, ಜನ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಸರ್ ಒಳ್ಳೆ ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ಇದೆ, ಒಳ್ಳೆ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಿದ್ದೀರಾ, ಮಾಡಿ ಬರುತ್ತೆ, ಬೇರೆಯವ್ರು ಯಾರೋ ಮಾಡೋದ್ರ ಬದಲು ನಮ್ ಲೋಕಲ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇನ್ನೂ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಸರ್ ಅಂತ ನಮ್ ಕ್ಲೈಂಟ್ ಒಬ್ರು ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳಿದ್ರು. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಿದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಕರೆಕ್ಟ್ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಂತ. ಈ ತರ ವೈಬ್ರೇಷನ್ಸ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತ ಇರ್ಬೇಕು. ಮತ್ತೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಏನೋ ಇನ್ವೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಂಗೆ ಅದು ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತಲ್ಲ, ಪ್ಲಸ್ ಅಂಡ್ ಮೈನಸ್ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗಿ ತಗೊಂಡು ನೀನ್ ಯಾವಾಗ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀಯೋ, ಯಾವಾಗ ಯುನಿಕ್ನೆಸ್ ಬರ್ತೀಯೋ, ಒಂದ್ಸಲ ನಿಮ್ದು ಯುನಿಕ್ ಅಂತ ಜನಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಾದ್ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟೇ ಕಾಂಪಿಟೇಟರ್ಸ್ ಬಂದು ನೀನ್ ಯುನಿಕ್ನೆಸ್ ನ ಕಾಪಿ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ನಾನು ಆಗ್ಲೇ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಹೇಳಿದ್ದೆ, ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ಬರ್ತಾರೆ ಸರ್, ಕಲ್ತ್ಕೊಂತಾರೆ ಸರ್, ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಸರ್, ಕಾಂಪಿಟೇಟರ್ ಆಗ್ಬಿಕ್ಕೆ ಇದಾಗ್ತಾರೆ ಅಂತ. ಬಟ್ ಎಷ್ಟೇ ಕಾಂಪಿಟೇಟರ್ ಆದ್ರೂ ಓನರ್ ಆಗಿರೋ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಓನರ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ, ಎಂಪ್ಲಾಯಿಗೆ ಇರೋ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಎಂಪ್ಲಾಯಿಗೆ ಇರುತ್ತೆ. ಎಂಪ್ಲಾಯಿ ಓನರ್ಗೆ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಕೊಡೋ ಅಷ್ಟು ಇದಿರಲ್ಲ. ಆ ಮಾತ್ ಅವನಿಗೆ ಇದ್ದದ್ದು ನಾಲೆಜ್ ನಿನ್ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ನಾಲೆಜ್ ಇದ್ದಾಗ ಅವ್ನು ಯಾವತ್ತಿದ್ರು ಹೋಗ್ತಾನೆ, ನಿನ್ನ ಹತ್ರ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರು ಹೋಗ್ತಾನೆ, ಬೇರೆಯವ್ರ ಹತ್ರ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರು ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಸೊ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೋಬಾರ್ದು. ಇದೇ ತರ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಲ್ಲೂ ಅಫೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತಮ್ಮ. ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಬಂತ ಅಂತ ನನಗೆ ఎస్ సార్ ఎస్ సార్ థ్యాంక్ యూ సార్. అండ్ ఇంకొక డౌట్ ఉంది సార్. మార్గమ్మ సార్ అంటే బిజినెస్ స్టార్ట్ చేసిన తర్వాత మనకి మెయిన్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ కూడా ఒకటి ఉంటది. సో దాంట్లో చాలా వేస్ ఉన్నాయి ఇన్వెస్ట్ అంటే మనం క్యాపిటల్ రైజ్ చేయడానికి. సో అవుట్ సైడ్ నుంచి తీసుకోవడం బెస్టా లేకపోతే త్రూ బ్యాంక్ రిలేటివ్స్ ఏ ఆప్షన్ చూస్ చేసుకోవాలని డైలమాలో ఉంది సార్. అందుకని మీరు ఏదైనా సజెస్ట్. ఫస్ట్ బిజినెస్ ఏమి, ప్రాజెక్ట్ రిపోర్ట్ నువ్వు రెడీ చేసుకోవాలా నీ బిజినెస్ గురించి. అంటే నీ బిజినెస్ ఏమి, దానికి ఎంత అమౌంట్ కావాల్సి ఉంటుంది. సో నాకు ఆప్షన్స్ ఇప్పుడు ఈజీ ఆప్షన్స్ ఏమున్నాయి, దాని నుంచి పాజిటివ్ ఏమి నెగిటివ్ ఏమి ఇవన్నీ నువ్వు థింక్ చేసే అవసరం ఉంటుంది. ఎందుకంటే ఇప్పుడు రిలేటివ్స్ ఇస్తారు అని ఇమీడియట్ తీసుకొనేస్తాము. ఎలా అంటే నేను ఆ ప్రాబ్లం ఫేస్ చేసుకొని వచ్చిన నా ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ తో, నాకు తెలిసిన వాళ్ళతో నేను ఒక కంపెనీ పార్ట్నర్షిప్ లో స్టార్ట్ చేసి మళ్ళీ సడన్ గా వాళ్ళ అమౌంట్ అడిగినప్పుడు నా దగ్గర లేకున్నప్పుడు నేను ఎట్లా ఇచ్చేది అని ఆ ప్రాబ్లం ఫేస్ చేసిండవు చూడు. ఆ ప్రాబ్లం ఫేస్ కారాదు బిజినెస్ లో. ఎందుకంటే బిజినెస్ ఎప్పుడు నువ్వు లాంగ్ టర్మ్ లో చూడాలి. లాంగ్ టర్మ్ లో చూడాలి అంటే ఫస్ట్ థింగ్ నువ్వు ఐడెంటిఫై చేయాలి నీకు ఎంత ఇన్వెస్ట్మెంట్ కావాల్సి ఉంటుంది. నీకు పాజిటివ్ వేస్ అంటే ఆ రిస్క్ లేక ఎంత అమౌంట్ అరేంజ్ చేయగలవు, ఇంకా ఎంత అమౌంట్ కావాల్సి ఉంటుంది. సో ఈ అమౌంట్ లేకుండా నేను బిజినెస్ రన్ చేసేకి అవుతుందా లేదా, ఇదన్నీ ఐడెంటిఫై చేయాలి. నా ఫస్ట్ సజెషన్ ఏమంటే నువ్వు ఫస్ట్ క్యాపిటల్ ఎంత కావాలి అనేది థింక్ చేయాలి. మళ్ళీ అది నీకు క్లారిటీ వచ్చింది అంటే దాంట్లో నీ దగ్గర ఎంత ఉంది అని ప్లాన్ చేసుకోవాలి. బ్యాలెన్స్ అమౌంట్ ఎట్లా అనేది నేను గైడ్ చేసేకి ఫస్ట్ ఈ క్లారిటీ నీ దగ్గర ఉండాలా. మళ్ళీ నేను క్లీన్ గా నీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసేకి ఈజీ అవుతుంది. ఫస్ట్ ప్రిఫరెన్స్ నేను సజెస్ట్ చేసేది ఏమంటే బ్యాంక్ అప్రోచ్ కావచ్చు, బట్ బ్యాంక్ వాళ్ళు ఇమీడియట్ నీకు ట్రస్ట్ చేసి లోన్ ఇవ్వరు. ఎంఎస్ఎంఈ కింద ఇచ్చినాను తక్కువ అమౌంట్ ఇస్తారు. సో ఇక్కడ బడ్జెటింగ్ ఏముంది అనేది నువ్వు చెప్తే మళ్ళీ ಯಾವ ತರ నువ్వు బిజినెస్ ని స్టార్ట్ చేయగలవు, మళ్ళీ తక్కువ క్యాపిటల్ తోనే నీ బిజినెస్ ని ఎట్లా షో చేయగలవు అనే దాని గురించి కూడా నేను అంటే ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఇప్పుడు ఆఫీసు దానికి దీనికి అంతా ఇన్వెస్ట్ చేసే బదులు మీ ఇంట్లోనే నీ బిజినెస్ ని ఎలా స్టార్ట్ చేసేకి అవుతుంది దాని గురించి కూడాను నేను కావాల్సింటే గైడ్ ఇవ్వగలను. ఫస్ట్ నువ్వు ప్లాన్ క్లియర్ గా ఉండాలి. నీ క్యాపిటల్ ఎంత కావాలి, నీ దగ్గర ఎంత ఉంది, ఇంకెంత అరేంజ్ చేయాల్సి ఉంటుంది, దీనికి ఏమేమి ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి, దాంట్లో బెటర్ ఆప్షన్ ఏమి అనేది నేను నీకు సజెస్ట్ చేయగలను. ఓకే సార్, థ్యాంక్ యూ సార్. థ్యాంక్ యూ. ಹಾಯ್ ಮಾ. ಸರ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಇವಾಗ ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಒಂದ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸೊ ನಾವು ಲೈಕ್ ನಮ್ ಸೇವಿಂಗ್ಸ್ ಅರ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ತುಂಬಾ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ. ಸೊ ಮೈಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ನಮೀಗ ಅಕ್ಷರದೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ, ಸೊ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಆಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ ಇರ್ಬೇಕು, ಲಕ್ ಇರ್ಬೇಕು, ಸುಮ್ನೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ಏನು ಮಾಡೋದಿಕ್ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ. ಸೊ ನಾವ್ ಅಷ್ಟೆಲ್ಲ ಅರ್ನಿಂಗ್ ಸೇವಿಂಗ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಒಂದ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತಂದಾಗ ಮೈಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದ್ ಬರುತ್ತೆ, ಸೊ ನಮ್ ಕೈಲಿ ಆಗತ್ತಾ ಇದು. ಸೊ 99% ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ್ರು 1% ಲಕ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡಕ್ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಆತರ ಯೋಚನೆ ಬಂದಾಗ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀರಾ ಸರ್? ನಾನು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಮಿತ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ. ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್ ಯಾವ ತರ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ 100% ನೀನ್ ಹೇಳ್ದಾಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಜನಕ್ಕೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಪೀಪಲ್ಗೆ ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿರೋ ರೀಸನ್ ಯಾಕೆ, ನೀನ್ ಅಂತವನು ಯಾಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕ್ವಶನ್ ಇರುತ್ತೆ. ನಿನ್ಗೆ ಆತರ ಅನಿಸ್ತಿದ್ದಾಗ, ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಅನಿಸ್ತಿದ್ದಾಗ
ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ನಿನಗೆ ನಂಬಿಕೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ. ಫಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡೋನ್ಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋ ಇದಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಅವ್ರಿಗೆ 100% ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಇರಬೇಕು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನನ್ನಲ್ಲಿರೋದೆಲ್ಲಾ ಲಾಸ್ ಆದ್ರೂನು, ನಾನೆಲ್ಲಾ ಮಾರ್ಬಿಟ್ರುನು ನನ್ನ ಗುರಿನ ನಾನ್ ಬಿಡಲ್ಲ, ನಾನು ಅಚೀವ್ ಆಗ್ಲೇ ಆಗ್ತೀನಿ, ನಾನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಬೆಳಿತೀನಿ, ನಾನೇನೋ ಅಂತ ನಾನು ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡೇ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ನನ್ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವ ತರ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ, ನನ್ನ ಪೇರೆಂಟ್ಸು ನಾನು ಹುಟ್ಸಿರೋದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ಕೋಬೇಕು ಅವರೇ ಗರ್ವಾಗಿ, ನನ್ ಮಗ ನನ್ಗೆ ಹುಟ್ಬಿಟ್ಟು ಸಾರ್ಥಕ ಆಯ್ತಪ್ಪ ನನ್ ಜೀವನ, ಅವ್ರು ನನ್ಗೆ ಹುಟ್ಟಿರೋದು ಸಾರ್ಥಕ ಆಯ್ತಪ್ಪ ಅಂತ. ಈ ತರ ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಾಗ ಯಾವ ತರ ನೆಗೆಟಿವಿಟಿ ಬಂದ್ರು ಅದನ್ನ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗಿ ತಗೊಂಡು ಮತ್ತೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬಂದ್ರು ಈಸಿಯಾಗಿ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಹುಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಆಪ್ಷನ್ಸ್ 2-3 ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ಫಸ್ಟ್ ಇಂದ, ಈ ತರ ಆದ್ರೆ ಯಾವ ತರ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ. ಪ್ಲಾನ್ ಎ, ಪ್ಲಾನ್ ಬಿ, ಪ್ಲಾನ್ ಸಿ ಅಂತ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇವಾಗ MBE ಡೇ 1 ಡೇ 2 ನೀನೇ ನೋಡಿರ್ತೀಯ. ಡೇ 1 ಡೇ 2 ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 1.5 ಅವರ್ಗೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಇವತ್ತು 3 ಅವರ್ಸ್ ಆದ್ರೂ ಇನ್ನೂ ನಡೀತಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ಲಾನ್ ಸಿ ಶುಡ್ ಬಿ ಆಲ್ವೇಸ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ದ್ಯಾನ್ ಪ್ಲಾನ್ ಎ ಅಂಡ್ ಪ್ಲಾನ್ ಬಿ. ಅಂದ್ರೆ ಪ್ಲಾನ್ ಯಾವಾಗ ಮಾಡ್ಕೊಂತ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತೀವೋ ಅವಾಗ ಬೆಟರ್ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ಬರ್ತಾನೆ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಗಿ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡೋದು ಒಳ್ಳೇದು. ಮತ್ತೆ ಗೋಲ್ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಇರಬೇಕು, ಅಚೀವ್ ಆಗೇ ಆಗ್ತೀರಾ, ನನಗೆ ನಂಬಿಕೆ ಇದೆ. ಮತ್ತೆ ಆತರ ಯಾರಾದ್ರೂ ಡೌಟ್ ಇದ್ರು ನನ್ನ ಹತ್ರ ಕನ್ಸಲ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ನಾನು ಅದನ್ನ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾವ ತರ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೀವು ಪ್ರಾಫಿಟ್ಗೆ ಹೋಗ್ತೀರಾ, ಲಾಸೇ ಆಗಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಗೈಡೆನ್ಸ್ ಕೂಡ ಕೊಡ್ತೀನಿ ನಾನು. ಓಕೆ ಸರ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್. ಎಲ್ಲಾರು ಟೈಮ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಇದ್ ಮಾಡಿರೋದಕ್ಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಅಂಡ್ ಕ್ವಶನ್ ಎಲ್ಲ ಯಾರಾದ್ರೂ ಕೇಳಿದ್ರು ಅವ್ರಿಗೆ ನಾನು 100% ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ನನ್ನ ನಂಬಿಕೆ ಇದೆ. ಇನ್ನೂ ಏನಾದ್ರು ಡೌಟ್ ಇದ್ರು ನನ್ನ ಹತ್ರ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಕಾಲ್ ಮಾಡಿ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಕೇಳ್ಬೋದು. ನಾನು ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನನ್ನ ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ಏನಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿನೂ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಆಪ್ಷನ್ ಇಲ್ಲ, ನಾನು ಖಾಲಿಯಾಗಿದ್ದೀನಿ ಅನ್ನೋವಾಗ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಕರ್ಕೊಂಡ್ ಬರ್ಬೇಕು, ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಒಂದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೂ ಯಾವ ತರ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅನ್ನೋ ಉದ್ದೇಶನೂ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗಿ ನಡೆಸಿ ಒಂದ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಫಾಲ್ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತಾರಲ್ಲ, ಡಿಪ್ರೆಷನ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತಾರಲ್ಲ, ಅಂತವ್ರು ನಾನು ಒಂದ್ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ಮತ್ತೆ ಬ್ಯಾಕಪ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಅವ್ರಿಗೆ ಹಳೆ ವೈಭವನ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ಇಂದ ಈ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದೀನಿ. ತುಂಬಾ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಆಕ್ಚುಲಿ ನಾನೇ ಗ್ರೇಟ್ ಆಗಿ ಫೀಲ್ ಆಗ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಇವತ್ತು ಇಷ್ಟೊತ್ತಾದ್ರೂ ಕಾನ್ಫಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ನೀವೆಲ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್, ಬ್ಲೆಸ್ಸಿಂಗ್ಸು, ನನ್ನ ಗುರುಗಳ ಆಶೀರ್ವಾದ ಇದೆಲ್ಲ ಇರೋದ್ರಿಂದಾನೇ ನಾನು ಇಷ್ಟು ಟೈಮು ಈಸಿಯಾಗಿ ಕಾನ್ಫಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ನ ಕಾನ್ಫಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಟೈಮ್ ಟು ಸೇ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಟು ಎವ್ರಿ ಒನ್.